गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय जशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी चलो जोर से बोले राधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय जशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य चलो जोर से बोलिए प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सब लोग हृदय से पुकारें हरे राम जोर से राम 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 हरे हरे जगन्नाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा सब लोग जोर से बोलिए कृष्णा हरे हरे और जोरे हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jai Jagannath. Jagannatha Swami Nayana Patagami, Nayana Patagami Bhavatu me. Jagannatha Swami Nayana Patagami, Nayana पतगामी भवत में. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe Radha. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री प्रभुपाद. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव. ऐसे श्री राधा गोविंदेव श्रीमन महाप्रभु की, जगन्नाथ बलदेव शुद्ध महारानी की, शिल प्रभुपाद की,
समवेत भक्तविंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतस्यै नमो। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभां जगन्नाथयति नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो আপনাদের আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি শ্রীমদ্ ভাগবতম ক্লাসে। এই বিশেষ পবিত্র জায়গা গুন্ডিচা মন্দির, জগন্নাথ দেব বিশেষ কৃপা করেছেন। এটা হচ্ছে অভিন্ন বৃন্দাবন। কলকাতা না, এটা হচ্ছে অভিন্ন বৃন্দাবন। তাই বৃন্দাবন ধামে ভগবানের সামনে এই ভগবানের কথা শ্রবণ করার বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। যদিও বাইরে খুব গরম,
তো আজকে আমরা এর যে শ্রীমদ্ ভাগবতম ক্লাস, শ্রীমদ্ ভাগবতম কথামৃত ক্লাস চলছে। আপনারা বিভিন্ন বরিষ্ঠ ভক্তদের মুখ থেকে, মহারাজদের মুখ থেকে, গুরু মহারাজদের মুখ থেকে এই ভাগবত কথা শ্রবণ করছেন। তো আজকে আমিও কিছু আলোচনা করব শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে। শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথমে কীভাবে ভাগবতম শুরু হলো, ভাগবত কথা, সেই সম্বন্ধে আমরা একটু আলোচনা করব। তা আমরা জানি যে এই ভাগবতম বর্ণনা করছেন শ্রীল সুত গোস্বামী শৌনক আদি ঋষিদের কাছে। এই শৌনক আদি ঋষিরা তারা 1000 বছর ধরে যজ্ঞ করার জন্য তারা সংকল্প করেছিল। এবং যখন তারা যজ্ঞ করছিল কিসের জন্য? না, জগতের কল্যাণ করার জন্য। তাই যে সমস্ত মুনি ঋষি রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, এই জগতের মানুষদের কীভাবে কল্যাণ করা যায়, সেটাই তাদের উদ্দেশ্য। তো সমস্ত জগৎবাসীর জন্য, সমস্ত জীবের জন্য তারা এই যজ্ঞ করেছিল, তাদের কল্যাণ করার জন্য। তো এই যে হরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞ, এটাও একটা জগতের কল্যাণকারী একটা আন্দোলন। এই কলিযুগে এই হরিনাম কীর্তন হচ্ছে, বিভিন্ন ভক্তরা ভগবানের নাম কীর্তন করছেন, ভগবানের আরাধনা করছেন, রথযাত্রা হচ্ছে। তাই এই কলিযুগের মধ্যেও আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের মধ্যে আনন্দ রয়েছে, ঠিক না? এখন কলির প্রভাব সেভাবে বিস্তার হচ্ছে না, যেহেতু এই ভগবানের নাম কীর্তন চলছে। তো নৈমিষারণ্যের ঋষিরা তারা জগৎ কল্যাণের জন্য ভগবানের নাম যজ্ঞ করছিলেন। তো সেই সময় সুত গোস্বামী সেখানে উপস্থিত হলেন। আর এই শৌনক আদি ঋষিরা তারা 60,000 ছিলেন। তারা শৌনক, তিনি হচ্ছেন বরিষ্ঠ, তিনি সমস্ত ঋষিদের পক্ষ হয়ে তিনি সুত গোস্বামীকে বললেন, হে নিষ্পাপ সুত গোস্বামী, আপনি সমস্ত বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, উপনিষদ সব কিছু আপনি জানেন, সব কিছু আপনি অধ্যয়ন করেছেন। তো ওনাকে নিষ্পাপ বলা হচ্ছে। নিষ্পাপ মানে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত। প্রভুপাদ বলছেন, যিনি ভাগবত কথা দেবেন তাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া দরকার, ঠিক আছে? তারপর শুধু এটাই যোগ্যতা নয়, সমস্ত শাস্ত্র জানা দরকার, সমস্ত বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, এই সমস্ত কিছু জানা দরকার। তো সুত গোস্বামী সেজন্য তিনি উপযুক্ত সে ব্যাপারে। এবং তিনি বললেন, শৌনক বললেন, শুধু তাই নয় যে আপনি নিষ্পাপ, সমস্ত শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ ইত্যাদি জানেন, সেটাই নয়, আপনি খুব বিনীত, নম্র, হ্যাঁ, এবং আপনার গুরুদের প্রতি আপনার আনুগত্য রয়েছে। এবং গুরুরা সেই সমস্ত শিষ্যের প্রতি তাদের দিব্য জ্ঞান প্রকাশ করেন যারা তাদের প্রতি অনুগত এবং মৃদু স্বভাব সম্পন্ন, বিনয়ী। হ্যাঁ, তো তাই আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করার জন্য আমাদের বিনম্রতা প্রয়োজন। সিগ্ধ, এখানে রয়েছে সিগ্ধ। সিগ্ধ মানে খুব মানে কী বলো, মৃদু স্বভাব সম্পন্ন, মৃদু স্বভাব, অনেক আছে কর্কশ, সিগ্ধ। তা আপনি ওনার কাছে প্রশ্ন করেছে, 6টা প্রশ্ন করেছে। এই 6টা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যার মাধ্যমে শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রকাশিত হয়েছে। এই 6টা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে। প্রথম তাদের প্রশ্ন হচ্ছে কি, এই জীবের জন্য পরম শ্রেয় বস্তু কি, বা এই জগৎবাসীর জন্য সবচেয়ে মঙ্গলকর বস্তু কি, বলতে পারলেন? প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে এটা। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কি, সমস্ত শাস্ত্রের সার কি? কেননা এই জগতে অনেক শাস্ত্র আছে, কত বেদ, পুরাণ, ইতিহাস,
ঠিক না? রামায়ণ, মহাভারত, কত শাস্ত্র রয়েছে। এত শাস্ত্র পড়ে শেষ করা যাবে না। তার জন্য তিনি বলছেন কি সমস্ত শাস্ত্রের সারটা কি বলুন, জিস্ট, ঠিক না? অনেক সময় পরীক্ষার আগে কি বলে, লাস্ট মিনিট সাজেশন পাওয়া যায়, ঠিক না? এত কিছু পড়া যায় না, একটু কিছু সাজেশন পড়ে নিল। সেরকম কলিযুগের মানুষের আয়ু হচ্ছে খুব কম, তো তাই তাদের যদি এত কিছু পড়তে যায় হবে না। সেই জন্য বলেছে সমস্ত শাস্ত্রের সার কি সেটা বলুন। দ্বিতীয় কোশ্চেন। তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হলেন। চতুর্থ প্রশ্ন হচ্ছে কি আপনি ভগবানের পুরুষ অবতারদের সম্বন্ধে বলুন। ভগবানের পুরুষ অবতার মানে হচ্ছে কি, কারণদক্ষায়ী বিষ্ণু, গর্ভদক্ষায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরদক্ষায়ী বিষ্ণু, অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্ব। এনারা হচ্ছে কি সৃষ্টিতত্ত্ব। আমরা দেখতে পাবেন দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধ এসব আছে, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। এই 3 পুরুষ অবতার সম্বন্ধে বলা আছে। তারপর পঞ্চম প্রশ্ন হচ্ছে কি ভগবানের লীলা অবতারদের সম্বন্ধে বলুন। পুরুষ অবতার কৃষ্ণের, বিশেষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত লীলা করেছেন সেই সমস্ত লীলাগুলো বর্ণনা করুন। তা আমরা দেখতে পাবেন ভাগবতমের শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিশেষ করে দশম স্কন্ধে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, বা রামচন্দ্রের লীলা আরও নবম স্কন্ধে ইত্যাদিতে বর্ণনা করা আছে। ভগবানের ভাগবতম মানে হচ্ছে কি ভগবানের লীলাতে পরিপূর্ণ, ভক্তদের লীলা কথা, ভগবানের লীলা কথাতে পরিপূর্ণ। এবং তার ষষ্ঠ প্রশ্ন ছিল যে ভগবান যখন তিনি তার স্বধামে ফিরে গেলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তখন ধর্ম কার শরণাগত হলো। কৃষ্ণ সদাম উপগতে ধর্ম জ্ঞান আদবি সহ কলো নষ্ট দিশাম এস পুরাণ অর্ক অধুনোদিত। তো এটা উত্তর যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তিনি সব কিছু তার ধর্ম জ্ঞান সহ তার ধামে ফিরে গেলেন, তখন ধর্ম কার আশ্রয় নিল না, পুরাণ অর্ক অধুনোদিত। সেই পুরাণ হচ্ছে ভাগবত পুরাণ। এই ভাগবত পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করলো, ধর্ম জ্ঞান সব কিছু ভাগবতের আশ্রয় গ্রহণ করলো। এবং এই ভাগবতমকে কী বলা হচ্ছে, পুরাণ অর্ক। অর্ক মানে সূর্য। এই কলিযুগ হচ্ছে কি অন্ধকার, এবং এই অন্ধকারকে দূরীভূত করার জন্য এই ভাগবতম হচ্ছে সূর্য সদৃশ, বা ভাগবতম জ্ঞান হচ্ছে সূর্য সদৃশ। তা আমরা যদি ভাগবতম জ্ঞানের আশ্রয় নিই তাহলে আমরা এই কলিযুগের যে কলুষতা আছে তার থেকে মুক্ত হতে থাকব। তো এই 6টি প্রশ্ন করেছেন। আর এই যখন 6টি প্রশ্ন করেছেন, সুত গোস্বামী তার উত্তর দিচ্ছেন। তো উনি উত্তর দিচ্ছেন এটাই যে যখন সুত গোস্বামী এই সমস্ত প্রশ্ন শ্রবণ করলেন, তখন তিনি উত্তর দিতে শুরু করলেন। সেই উত্তরটা হচ্ছে এরকম। প্রথমে তিনি তার গুরুদেবের বর্ণনা করছেন। সুত গোস্বামী কার বর্ণনা করছেন? তার গুরুদেব। তার গুরুদেবকে জানেন? সুত গোস্বামীর গুরুদেবকে সুখদেব গোস্বামী। সুখদেব গোস্বামী বন্দনা করছেন। আর সেই সুখদেব গোস্বামী সম্বন্ধে বলছেন কি, জং পবজন্তম অনুপেতম উপেত কীর্ত্যম দৈপায়ন বিরহ কাতর আজুহাব পুত্রেতি তন্ময়াতয়া তরোরো অভিনেদু তরবোভিনেদু স্তং সর্বভূত হৃদয়ম মুনিমানতমস্মি মুনিমানতস্মি। বলছেন কি, আমি সেই মহর্ষি সুখদেব গোস্বামীকে প্রণতি নিবেদন করি, যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন। তিনি কি করতে পারেন? সমস্ত তং সর্বভূত হৃদয়ম, তিনি প্রতিটা জীবের হৃদয়ে কি করতে পারেন? প্রবেশ করতে পারেন সুখদেব গোস্বামী। অর্থাৎ প্রতিটা জীবের হৃদয় জানেন। ভগবান যেমন তিনি প্রতিটা জীবের হৃদয় জানেন, সেরকম সুখদেব গোস্বামী তিনিও প্রতিটা জীবের হৃদয় জানেন। তো সেই সুখদেব গোস্বামীকে আমি প্রণতি নিবেদন করি। এবং তিনি যখন সন্ন্যাস অবলম্বন করার জন্য উপনয় হওয়ার আগেই গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন,
তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। কখন সন্ন্যাস গ্রহণ করছিলেন? না, জন্মের পরেই, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করছে, গৃহত্যাগ করছে। তো এই যে সুখদেব গোস্বামী, তিনি তার মাতৃগর্ভে ছিলেন। কতদিন ছিলেন? অনেক জায়গায় বলছে 16 বছর ছিলেন, অনেক জায়গায় বলছে 18 বছর ছিলেন, এরকম অনেক সময় আছে। হ্যাঁ, তো এতদিন ব্যাপী তিনি তার মাতৃগর্ভে ছিলেন। তিনি মাতৃগর্ভ থেকে বের হচ্ছিলেন না। কেন? না, তিনি ভাবছেন এই জগতে যদি আমি ভূমিষ্ঠ হই, এই মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে যাব, তা আমি এই গর্ভেই থাকবো, আমি এখান থেকে বের হব না। তো ব্যাসদেব বললেন, পুত্র তুমি গর্ভ থেকে বের হও। বললো, না, আমি মায়ের দ্বারা মোহিত হব। তো বললো, আমি একটা সত্ত্বে এখান থেকে বের হতে পারি গর্ভ থেকে, যদি আমি আপনি ভগবান এখন আছেন এই জগতে, উনি যদি এসে আমাকে কথা দেয়, তাহলে আমি এখান থেকে গর্ভ থেকে বের হব। তো ব্যাসদেব তিনি ভগবানের কাছে গেলেন, ভগবান এসেছিলেন এবং তিনি বললেন, বৎস তুমি গর্ভ থেকে বের হও, তুমি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হবে না। তো তখন সুখদেব গোস্বামী ভূমিষ্ঠ হলেন এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদিও তাকে বরদান দিয়ে যে তুমি মায়ার দ্বারা মোহিত হবে না, তিনি জানেন সংসারে থাকলে আমি মোহিত হব, এই সংসার থেকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাস নিয়ে নেবেন। তার কোনো কিছু সংস্কারও হয়নি, এই অবস্থায় তিনি গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। আর তার পিতা তার পিছনে কি করছেন? হে পুত্র, হে পুত্র, হে পুত্র বলে কাতরভাবে প্রার্থনা করছিল, তার পিছনে পিছনে ধাবিত হচ্ছিল। হ্যাঁ, দৈপায়ন বিরহ কাতর আজু হাব। হ্যাঁ, সে কি করছিল? পুত্রেতি, হে পুত্র বলে তিনি আহ্বান করছিল বিরহ কাতরভাবে। আর সে যখন এইভাবে আহ্বান করছিল, ডাকছিল তার পুত্রকে, তার পুত্র তো কিছু উত্তর দিচ্ছিল না। তার সেই কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল গাছদের মাধ্যমে, গাছদের লেগে আবার তার কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, হে পুত্র, হে পুত্র। সেই জন্য বলা হচ্ছে কি, তৎময়া তয়ো তরব অভিনেদু। তো গাছেরা, তরব মানে হচ্ছে গাছেরা প্রত্যুত্তর দিয়েছিল, ছেলেটা উত্তর দেয়নি। সে যখন বলছিল হে পুত্র, হে পুত্র, ফিরে এসো, ফিরে এসো, ফিরে আসছিল না। সে যাচ্ছে তো যাচ্ছে, বনেই চলে যাচ্ছে, বুঝছেন কি না? তো প্রভুপাদ বলছেন এখানে যে আমাদের যখন জন্ম হয় তখন আমরা তমসাগ্রস্ত অবস্থায় থাকি। জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারত ভবেদ দ্বিজ, বেদ পাঠত ভবেদ বিপ্র, ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণ। আমাদের জন্ম যখন হয় তখন আমরা সকলে হচ্ছে শূদ্র, কিন্তু শূদ্র থেকে আমাদের আরেকটা জন্ম হবে, দ্বিতীয় জন্ম, সংস্কারেত ভবদ্বিজ। সংস্কারের মাধ্যমে আমরা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হই। দ্বিজ মানে দ্বিতীয় জন্ম। একটা হচ্ছে বাবা মার দ্বারা জন্ম, আরটা হচ্ছে গুরুর দ্বারা জন্ম। আরটা হচ্ছে কিসের দ্বারা জন্ম? গুরুর দ্বারা জন্ম। সেটা হচ্ছে তখন দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়, উপনয়ন সংস্কার হয়, তখন সে বেদ পাঠ করার জন্য যোগ্য হয়। এখন বেদ পাঠ করে তখন সে বিপ্র হয়, এবং বেদ পাঠ করতে করতে যখন সে ভগবানকে জানে, ব্রহ্মকে জানে, তখন তিনি হয় ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। এবং ব্রাহ্মণেরও ঊর্ধ্বে রয়েছে কে? বৈষ্ণব, যিনি ভগবান বিষ্ণুকে জানেন, বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব। তো প্রভুপাদ বলছেন যে বৈদিক সংস্কৃতি হচ্ছে এটাই, যে আমরা জন্ম থেকে অজ্ঞানের মধ্যে থাকি, কিন্তু এই যে সংস্কার আদির মাধ্যমে, এই সংস্কার আদির মাধ্যমে ধীরে 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 আমরা শুদ্ধ হই, এবং আলটিমেটলি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি? বৈষ্ণব হওয়া। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি? বৈষ্ণব হওয়া। তাই সুখদেব গোস্বামী জন্ম থেকেই বৈষ্ণব, সুখদেব গোস্বামী জন্ম থেকেই বৈষ্ণব, তাই তার এই সমস্ত কিছু সংস্কারের প্রয়োজন নেই। তাই সংস্কারের প্রয়োজন নেই, যেহেতু তিনি জন্ম থেকে বৈষ্ণব। সেরকমভাবে হরিদাস ঠাকুর তিনি যমন কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব। তার জন্মটা কী কুলে হচ্ছে সেটা নয়, তার কীরকম কর্ম, তার কীরকম গুণ, সেটা হচ্ছে নির্ভর করছে, যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। তো সুখদেব গোস্বামী এইভাবে সে চলে যাচ্ছিল এবং পিতা তার পিছনে পিছনে
যাচ্ছিল। এবং এই সুখদেব গোস্বামী তিনি হচ্ছেন কি প্রতিটা জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করে, প্রতিটা জীবের হৃদয়ের তিনি সমস্ত কথা তিনি জানেন। তো বলা হচ্ছে কি গুরু মানে হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধি। গুরু হচ্ছে কে? ভগবানের প্রতিনিধি। ভগবান যখন পরমাত্মা রূপে প্রতিটা জীবের হৃদয়ে রয়েছেন, গুরু কিন্তু প্রতিটি জীবের হৃদয়ের কথা জানতে পারেন। কিভাবে? না ভগবানের মাধ্যমে। যেহেতু তিনি হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি, তাই তিনিও অন্য জীবের হৃদয়ের কথা জানতে পারেন। তা অনেক সময় বলে যে আমি গুরুর কাছে যেতে পারি না। অনেক সময় দেখা যায় গুরু দূরে থাকি, গুরুর কাছ থেকে আমি গুরুর সেবা করি, যে গুরু আমাকে চিনে কিনা জানি না, ঠিক না, জানতে পারে কিনা জানি না, এরকম অনেকে ভাবে। কিন্তু এটা নয়, আমরা যা কিছু সেবা করছি সব গুরুদেব জানেন, সব ভগবান জানেন। তাই এবং সেটা তিনি প্রতিদানও দেন। তাই এটা আমাকে জানতে হবে, গুরু কোনো সাধারণ বস্তু নয়, গুরু কোনো সাধারণ বস্তু। আমার সমস্ত কার্যকলাপ তিনি জানছেন কীভাবে? ভগবানের মাধ্যমে। ভগবান তাকে সমস্ত কিছু জানাচ্ছেন, এই ব্যক্তি কীরকম, কীভাবে সেবা করছে। এবং দেখা যায় যখন সেই ব্যক্তিরা গুরুর কাছে যাচ্ছে তখন তার সাথে আদান প্রদান করছে, কেন তার কথা সে জানে, সে এইভাবে সেবা করছে, বুঝলেন কি না? তো সেই জন্য সুখদেব গোস্বামী তিনি হচ্ছেন গুরু, আচার্য, তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ের কথা জানতেন। তো তাকে আমি প্রণাম জানাই, তাকে আমি প্রণাম জানাই। তো সুত গোস্বামী প্রথমে তার গুরুদেবকে প্রণাম জানাচ্ছেন। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে আমাদের ভক্তির পন্থা, যে আমাদের গুরুকে প্রথমে সম্মান করা। আমরা যা কিছু করব গুরুদেবের মাধ্যমে করব। আমাদের কোনো যোগ্যতা নেই কোনো কিছু করার, কোনো কিছু বলার, কোনো কিছু শোনার, যদি না আমরা গুরুর মাধ্যমে যাই। আমরা হচ্ছে কি দুর্বল, ঠিক না? আমরা হচ্ছে দুর্বল ব্যক্তি, কিন্তু গুরুর মাধ্যমে আমরা শক্তি লাভ করতে পারি এবং তার মাধ্যমে আমরা কিছু বলতে পারি, তার মাধ্যমে আমরা কিছু বুঝতে পারি, তার মাধ্যমে আমরা কিছু শুনতে পারি। তো সেই জন্য গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করা প্রয়োজন। এবং সুত গোস্বামী যদিও তিনি সমস্ত শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন, এরকম তার দিব্য গুণাবলী ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি তার গুরুকে প্রণাম জানাচ্ছেন প্রথমে এবং গুরুদেবের কৃপা আশীর্বাদ করছেন। তারপর তিনি গুরুদেব কি করছেন, তার গুরুদেবের কৃতিত্বটা কি, গুরুদেবের অবদানটা কি সমাজে, সে সম্বন্ধে তিনি বলছেন, যশানুভাবম অখিলম শ্রুতিসারমেকম অধ্যাত্মদীপম অতিথিতির্সতাম তমন্ধম সংসারিণাম করুণমাহ পুরাণগুহ্যম তং বৈশসনুমুপয়ামি গুরুম মুনীনাম। তং ব্যাসসনুম উপয়ামি গুরুম মুনীনাম। আমি সেই ব্যাসসুন, ব্যাসদেবের পুত্র সুখদেব গোস্বামীকে আমি প্রণাম জানাই। উপয়ামি মানে প্রণাম জানাই। এবং সেই সুখদেব গোস্বামী কি কে না গুরুম মুনীনাম, এমনি সাধারণ নয়, এমনকি অনেক বড় বড় মুনিদেরও তিনি গুরু। সুখদেব গোস্বামী মহাভাগবত, সুখদেব গোস্বামী তিনি যখন ভাগবত কথা পরিবেশন করছিলেন, সেখানে হাজার হাজার মুনি ঋষিরা সেই কথা শ্রবণ করছিল। শুধু তাই নয়, তার পিতা ব্যাসদেব যিনি তাকে ভাগবত শুনিয়েছিলেন তিনিও শ্রবণ করছিলেন। শুধু তাই নয়, ব্যাসদেবের গুরুদেব নারদমুনি পর্যন্ত বসে তার কথা শ্রবণ করেছিলেন। তার জন্য এখানে বলা হচ্ছে কি গুরুম মুনি নাম। তো তিনি হচ্ছেন মুনিদেরও গুরু এবং তিনি কি করেছেন, স অনুভবম অখিলম শ্রুতিসারম একম। তিনি তার অনুভবের দ্বারা সমস্ত বেদ বেদান্ত শ্রুতি পাঠ করার পর তার অনুভবের দ্বারা তিনি যেটা সার প্রদান করেছেন। কি সার? হ্যাঁ, সেই সারটা হচ্ছে কি না এই শ্রীমদ্ ভাগবতম। এবং এটা হচ্ছে কি এই তম আচ্ছন্ন জীবের জন্য প্রদীপের মতো। অধ্যাত্ম দীপম অতি তিতির্ষতাম তমন্দম। অধ্যাত্ম দীপম, আধ্যাত্মিক প্রদীপ এই শ্রীমদ্ ভাগবতম। অতি তিতির্ষতাম তমন্দম, যারা এই সংসার থেকে উদ্ধার পেতে চায়, সংসারিণাম করুণম আহ পুরাণ গুহ্যম, সংসারী ব্যক্তিদের জন্য
করুণা করে তিনি এই শ্রীমদ্ ভাগবতম যা হচ্ছে বেদ বেদান্ত উপনিষদের সার তিনি তা প্রদান করেছেন। তো তাই সেই সুখদেব গোস্বামীকে আমি প্রণাম জানাই। তাই আমরা যদি এই সংসার থেকে উদ্ধার পেতে চাই তাহলে আমাদের এই শ্রীমদ্ ভাগবতমের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। তো এই শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে সমস্ত কিছুর সার। যারা ধরুন কিছু আছে আমাদের সম্প্রদায় যারা বেদকে মানে, পুরাণ স্মৃতি এইসব কিছু মানে না, আপনারা জানেন, তারা বলে বেদেই সব কিছু, উপনিষদেই সব কিছু, কিন্তু বেদান্তই সব কিছু। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে সমস্ত বেদের অন্ত হচ্ছে কি? বেদান্ত সূত্র। বেদকে সূত্র আকারে যেটা লেখা হয়েছে সেটা হচ্ছে বেদান্ত সূত্র, এবং এই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য হচ্ছে কি? শ্রীমদ্ ভাগবতম। সেই জন্য এখানে কি বলা হচ্ছে? যশানুভাবম অখিল শ্রুতিসার মেকম। সমস্ত বেদ বেদান্ত শ্রুতির সার হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতম। তা আপনারা শ্রীমদ্ ভাগবতমকে অপ্রামাণিক বলতে পারেন না, শ্রুতি ভাগবতমকে কখনো অবহেলা করতে পারেন না। ওরা বলতে পারে ও আমি বেদে এটা লেখা আছে, ভাগবতমে লেখাটা করে ঈশ্বর স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু না, সুখদেব গোস্বামী তিনি সমস্ত কিছু সার রূপে প্রদান করেছেন, এবং ব্যাসদেব তিনি এই ভাগবতম যিনি সুখদেবকে দিয়েছেন, ব্যাসদেব তিনি তার পরিপক্ক অবস্থাতে এই ভাগবতম রচনা করেছেন। তিনি তার আগে সমস্ত কিছু পুরাণ ইত্যাদি লিখেছিলেন, কিন্তু তার মনে শান্তি ছিল না, তার হৃদয়ে শান্তি ছিল না, আনন্দ ছিল না। কেন না? তিনি ভগবানের কথা ব্যাপকভাবে বর্ণনা করেননি, ভগবানের গুণকীর্তন পর্যাপ্তভাবে বর্ণনা করেননি, ভক্তির কথা তিনি পর্যাপ্তভাবে পরিবেশন করেননি, সেই জন্য তিনি তার হৃদয়ে সন্তুষ্ট পাননি। সেই জন্য তিনি এই শ্রীমদ্ ভাগবতম তার পরিপক্ক অবস্থাতে রচনা করেছেন। তাই ব্যাসদেব সমস্ত বেদ বেদান্ত উপনিষদ লেখার পর, পুরাণ লেখার পরও তার মনে শান্তি ছিল না, তো তাহলে আমরা এগুলো পড়ে কী করে শান্তি পাব? যিনি লিখে শান্তি পাইনি, বেদ বেদান্ত পড়ে লিখে শান্তি পাই না, আমরা পড়ে কি শান্তি পাই? কিন্তু তিনি ভাগবতম লিখে শান্তি পেয়েছেন, মনে আনন্দ পেয়েছেন। তাই আমরা যদি শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়ি তাহলে আমাদের মনে আনন্দ হবে, আত্মার শান্তি লাভ হবে, আত্মা প্রসন্নতা লাভ করবে যদি আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম পাঠ করি এবং শ্রবণ করি। কেন? ভাগবতম হচ্ছে সমস্ত কিছুর সার। শ্রুতি সারম একম অধ্যাত্ম দীপম অতিথিশতাম তমন্দম। যারা এই সংসার থেকে উদ্ধার পেতে চায়, অতিক্রম করতে চায়, তাদের অবশ্যই শ্রীমদ্ ভাগবতমের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। তো প্রভুপাদ এখানে খুব সুন্দর কথা বলছেন যে জড় বিশ্বাসযুক্ত মানুষ সুখী হতে পারে না, কখনোই সুখী হতে পারে না। সে সম্বন্ধে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। ভববন্ধনে আবদ্ধ কোনো জীব, তা সে ব্রহ্মাই হন অথবা একটা নগণ্য পিপীলিকাই হোক, কখনোই সুখী হতে পারে না। সকলেই সুখী হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির প্রভাবেই সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তো এই সংসারে আমরা প্রত্যেকে কষ্ট পাচ্ছি, তাই এই সংসারে যে কষ্ট পাচ্ছি তা থেকে উদ্ধার করার জন্য সুখদেব গোস্বামী ভাগবতম প্রদান করেছেন। তো এই সংসারে আমরা কি করছি? সুখ পাওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন যে এই সংসারে একটা পিঁপড়ে থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত প্রত্যেকে সুখী হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু কেউ সুখী নয়। পিঁপড়ে থেকে ব্রহ্মা, আমরা কি হতে চাইছি? একটা কোনো বড় কোম্পানির ম্যানেজার হতে চাইছি, কোনো বড় কোম্পানির মালিক হতে চাইছি, বা একটা স্টেটের প্রধানমন্ত্রী হতে চাইছি, বা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চাইছি, বা এর থেকে বড় হলে ইন্দ্র হতে চাইছি, তার থেকে বড় হলে ব্রহ্মা হতে চাইছি। সারা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক সারা ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছে, কিন্তু ব্রহ্মা পর্যন্ত সুখী নেই। তাই এটা হওয়ার কিছু প্রয়োজন আছে কি? এই পোস্টগুলোর দরকার আছে কি? এগুলোর মধ্যে সুখী নেই, প্রভুপাদ লিখে দিচ্ছে একটা লাইনে। তা মানুষ প্রয়াস করছে কেন এটা করার জন্য?
এগুলোর দ্বারা কখনো সুখী হওয়া যায় না। এই জড়জাগতিক বিষয় পাওয়ার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি সুখী হতে পারবে না, সে ব্রহ্মাই হোক, ইন্দ্র হোক, চন্দ্র হোক, যাই হোক না কেন, কখনো আমরা সুখী হতে পারবো না। এই জড়জগতের মানুষ তারা কি করছে, উটের মতো বলা হচ্ছে। উট কি করে, তার কাটা গাছ খেতে ভালোবাসে। সে কি খায়? শুকনো কাটা গাছ। সে কাটা গাছে কোনো পাতা টাতা কিছু নেই, শুধু কাটা খায়। তা কাটা খেলে কি হবে? কাটা থাকলো জিভে মুখে লেগে যায়, তার থেকে রক্ত বের হয়, আর সেই রক্তটা খায়, নিজের রক্ত নিজেই খাচ্ছে। সে ভাবছে যে কাঁটাগুলো খুব মিষ্টি। কাঁটাগুলো খুব মিষ্টি নয়, ও রক্ত বেরোচ্ছে, ওই রক্ত নিজেই খাচ্ছে। তো এই জগতের মানুষ, এই জগতের মানুষ প্রত্যেকে সেরকমভাবে সুখ পেতে চায় এই জড়জাগতিক শরীরের দ্বারা, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। একমাত্র সম্ভব তখনই যখন আমরা এই শ্রীমদ্ ভাগবতমের আশ্রয় গ্রহণ করব। এই শ্রীমদ্ ভাগবতমের আশ্রয় গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা এই সংসার থেকে উত্তীর্ণ হতে পারি। তারপর তিনি ভগবানকে প্রণাম করছেন 4 নম্বর শ্লোকে। নারায়ণম নমস্কৃত্যম নরং চৈব নরোত্তমম দেবীম সরস্বতীং ব্যাসম ততো জয়মুদীরয়েৎ। নারায়ণম নমস্কৃত্যম নরং চৈব নরোত্তমম। আমি নারায়ণ ঋষিকে প্রণাম করছি এবং সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করছি। এই শ্রীমদ্ ভাগবতম উচ্চারণ করার পূর্বে সরস্বতী দেবীকেও আমি প্রণাম করছি। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসম ততো জয় মুদীরয়েৎ। এবং ব্যাসদেবকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি। তো সুত গোস্বামী এই সমস্ত ভগবান নারায়ণকে, তারপরে হচ্ছে কি সরস্বতী দেবীকে, ব্যাসদেবকে, সকলকে তিনি প্রণাম জানাচ্ছেন। এবং প্রণাম জানার পর তিনি তাদের যে প্রশ্ন করেছে, কারা প্রশ্ন করেছে? মুনিরা, সৌনকাদি মুনি ঋষিরা প্রশ্ন করেছে। কটা প্রশ্ন করেছে? 6টা। মুখস্থ আছে? 6টা প্রশ্ন মুখস্থ আছে? কি কি? প্রথম প্রশ্ন কি ছিল? না, সেকেন্ডে। প্রথম, জগতের মঙ্গল বা জীবের পরম শ্রেয় বস্তুটা কি? ঠিক না, এটা প্রথম কোশ্চেন ছিল। আর দ্বিতীয় কোশ্চেন হচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রের সার। ঠিক আছে, তো এই যে 6টা প্রশ্ন করেছে সেই জন্য তিনি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই প্রশ্নগুলো করেছে সেই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কি বলছেন? মুনয় সাধু পিষ্টহম ভবদ্বীর লোকমঙ্গলম যৎকৃত কৃষ্ণ সংপশ্নু যেনাত্মাসু প্রসিদতি। মুনয়, হে মুনিগণ, সাধু সাধু সাধু। আপনাদের এত সুন্দর প্রশ্ন, সাধুবাদ জানায়। আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, পৃষ্ঠ অহম, আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন। কি জিজ্ঞাসা করছেন? কৃষ্ণ সংপ্রশ্ন, ভগবানের সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন। এই ভগবানের সম্বন্ধে প্রশ্নটা কি করে না, জগৎ ভীর লোকমঙ্গলম, এই জগতের মঙ্গল করে, এই লোকের মঙ্গল করে ভগবানের সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে এবং ভগবানের সম্বন্ধে আলোচনা করার মাধ্যমে জগৎ মঙ্গল হয়। শুধু তাই নয়, যৎকৃত কৃষ্ণ সংপ্রশ্ন যেনাত্মা সুপ্রসিদতি, এই কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করার মাধ্যমে আমাদের আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে। যেনাত্মা সুপ্রসিদতি, আমাদের আত্মা সুপ্রসন্ন হয় ভগবানের কথা আলোচনা করার মাধ্যমে, ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। তো প্রভুপাদ বলছেন যে এই জগতে মানুষ সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কত হাজার হাজার প্রশ্ন করে, সকাল থেকেই জিজ্ঞাসা করে, প্রথম থেকে। ঠিক না? আমরা দেখুন কত রকম প্রশ্ন করছি সকাল থেকে, ঘুম থেকে উঠে। কোথায় জল আছে, কোথায় কল আছে, ঠিক না? কোথায় মার্কেটে যাচ্ছি, মার্কেটে জিজ্ঞাসা করছি এটার দাম কত, ঠিক না? তারপরে উকিল সাথে বিচারপতি বা তাহলে আরও অনেকের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, স্কুল কলেজে
বাসে কন্ট্রাক্টর সব জায়গাতে কোশ্চেন হচ্ছে, পশু পাখিরা প্রশ্ন করছে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত, কিচির মিচির করছে, তাদের প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় যাবে, কোথায় কি খাবে, কোন গাছে যাবে, তো সব জায়গাতে প্রশ্ন চলছে। একমাত্র রাত্রিবেলায় ঘুমের সময় প্রশ্ন হচ্ছে না, তো ঘুমিয়ে গেছে গভীর ঘুমে, তখন প্রশ্ন করছে না। আবার জানি না ঘুমের ঘরে হয়তো প্রশ্ন করছে। কেউ যদি সবসময় তো বিজনেস করে, এটার দাম কত, এটার দাম কত, এই জিনিসের দাম কত, তো ঘুমের ঘরেও বলছে দাম কত, ঠিক না? তো তাই মানুষ সবসময় প্রশ্ন করছে, কিন্তু এই সমস্ত প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের কোনো লাভ হবে না। এটা বলেছে, এই সমস্ত প্রশ্নের মাধ্যমে কোনো লাভ হবে না। এই প্রশ্নের মাধ্যমে আত্মা প্রসন্নতা লাভ করবে না, এর মাধ্যমে আত্মা প্রসন্নতা লাভ করবে না। কিন্তু কিভাবে আত্মা প্রসন্ন লাভ করবে না, যদি তারা ভগবান সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কৃষ্ণের সঙ্গে প্রশ্ন, জানি কি না? তাই এখানে বলা হচ্ছে কি, কৃষ্ণ বিষয়ক প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমেই আত্মার প্রসন্নতা লাভ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের সবচাইতে অন্তরঙ্গ প্রভু, সখা, পিতা, পুত্র এবং প্রেমিক। শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলেই আমরা প্রশ্ন উত্তরের কত বিষয় উদ্ভাবন করেছি, কিন্তু তার একটিও আমাদের পূর্ণ প্রসন্নতা দান করতে পারে না। তাই দেখুন, কৃষ্ণকে ভুলে গেছি, কৃষ্ণকে ভুলে সংসারের মধ্যে এসে, কৃষ্ণকে ভুলে মায়ার জগতে, ঠিক না, আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি, এবং তার জন্য কত প্রশ্ন। এগুলো কৃষ্ণ প্রশ্ন নয়, কৃষ্ণ ছাড়া প্রশ্ন, কৃষ্ণ বিষয়ক প্রশ্ন নয়, এগুলো আমাদের প্রশ্ন, আমাদের সৃষ্টি করা প্রশ্ন, এগুলোর মধ্যে কোনো লাভ নেই। আমাদের প্রশ্ন কী হওয়া উচিত না, কৃষ্ণকে নিয়ে হওয়া উচিত, কৃষ্ণের সাথেই হওয়া উচিত। তাই কৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রশ্ন হওয়া উচিত। তো এটার মাধ্যমে আমরা তৃপ্ত হতে পারি না। কৃষ্ণ ব্যতীত সব কিছুই কেবল ক্ষণিকের তৃপ্তি দান করতে পারে। তাই আমরা যদি পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হতে চাই, তাহলে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হবে, অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, বুঝলেন কিনা? তা আমরা যদি সন্তুষ্ট হতে চাই, তাহলে আমাদের কৃষ্ণ বিষয়ক প্রশ্ন করতে হবে, কৃষ্ণ বিষয়ক উত্তর দিতে হবে। এবং সেটা আছে কোথায় না, শ্রীমদ্ ভাগবতমে। সেটা কোথায় আছে? এই শ্রীমদ্ ভাগবত। তাই শ্রীমদ্ ভাগবতম আমাদের প্রত্যেককে অধ্যয়ন করা উচিত। শিল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভাগবতম রচনা করেছেন, এবং এই রচনা করার জন্য রাত্রি জেগে রচনা করেছেন। কিন্তু আমাদের রাত্রি জেগে পড়া উচিত শ্রীমদ্ ভাগবতম, রাত্রি জেগে। এটা হচ্ছে প্রভুপাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, যে আমরা রাত্রি জেগে অন্তত পড়ছি। রাত্রি জেগে না যে পড়ি, তো দিনের বেলায় অন্তত পড়ি, কমপক্ষে প্রতিদিন আধ ঘন্টা পড়ি, ঠিক না? তো এই ভাগবতম পড়া উচিত। প্রভুপাদ আমাদের জন্য দিয়েছেন। তিনি অন্তিম সময়েও, মৃত্যুর শয্যায় তিনি যখন সাহিত্য ছিলেন, সেই সময় তিনি ভাগবতম ট্রান্সলেশন করেছেন। কিসের জন্য? আমাদের জন্য। আমি তাই ভাগবতম পড়ছি, প্রভুপাদ কী সুন্দর তাৎপর্য দিয়েছেন। এক একটা শব্দের, এক একটা লাইনের কত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ। এক একটা লাইন যদি কেউ পড়ে, তার জীবন পরিবর্তন হয়ে যাবে, তার জীবনের মধ্যে আনন্দ এসে যাবে, যদি সে একটা লাইনকে অনুধাবন করার চেষ্টা করে। প্রভুপাদ লিখেছেন, প্রভুপাদ কতদিন আগে লিখে গেছেন, আমরা সেটা নিয়ে এখন আলোচনা করছি। মুনি ঋষিরা কত হাজার হাজার বছর আগে এটা আলোচনা করেছেন, সেটা এখন আমরা আলোচনা করেছি। তাই এই ভাগবত কথা হচ্ছে কি চির, নিত্য, শাশ্বত, সমস্ত কালের জন্য উপযোগী, বুঝলেন কিনা? এরকম কখনো পুরাতন হয় না। তাই ভাগবতম আমাদের সর্বদা শ্রবণ কীর্তন করা উচিত, যার মাধ্যমে সত্যি করে আমরা প্রসন্নতা লাভ করতে পারি। তো এখন তাদের তিনি ধন্যবাদ জানাবার পর তিনি এখন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। তা প্রথম যে প্রশ্ন ছিল, এই জগতের মানুষের পরম কল্যাণ কি করে লাভ হবে, পরম মঙ্গলময় বস্তু কি, পরম মঙ্গলময় বস্তু কি, সেটা তিনি বলছেন। এই জগতে বলে, ভগবানের কাছে এসে বলেন, ভগবান আমার মঙ্গল করুন, জগন্নাথ আমার মঙ্গল করুন, আমার ছেলে মেয়ের মঙ্গল করুন, আমার পরিবারের মঙ্গল করুন। আর মঙ্গলটা কি? তাদের পরিভাষা কি? মঙ্গলের পরিভাষাটা কি? মঙ্গল করুন মানে কি? আমার যেন পরিবার
সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, অর্থের যেন অভাব না হয়, সকলে যেন সুস্থ থাকে, ঠিক কি না? এগুলোই তো মঙ্গল কথা ভাবছি নাকি? এটাই তো মঙ্গল ভাবছি। এই জগতের মানুষের মঙ্গল মানে এটাই তো, আমাদের যাতে ভালো অর্থ উপার্জন হয় এবং আমাদের যেন সুস্থ সবল থেকে আমরা কি করে, আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে, ঠিক না? সন্তান সন্ততি নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আমরা এই জীবনকে অতিবাহিত করি, এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের পরম মঙ্গল। কিন্তু এটা পরম মঙ্গল নয়। এখানে সুত গোস্বামী এই মঙ্গল কথা বলছেন না। এখানে কি মঙ্গল, সেই মঙ্গলটা কি সেটা তিনি এখন বলছেন। পরম ধর্মটা কি সেটা তিনি বলছেন। আমাদের প্রকৃত ধর্মটা কি, প্রকৃত কর্মটা, প্রকৃত জীবনের উদ্দেশ্যটা কি সেটা আমাদের তিনি বলছেন। এটা উত্তর হচ্ছে কি, ও টাইম হতে চললো, ঠিক আছে, যায় না। সবই পুংসো পরো ধর্ম যত ভক্তিরদক্ষজে অহৈতুকি অপ্রতিহতা জয়াত্মাশু প্রসীদতি। সবই পুংসো পরো ধর্ম, সবই পুংসম, পুংসম মানে জীবের, এই জীবের পরম ধর্ম হচ্ছে কি, যত ভক্তির অধক্ষজে, ভগবান অধক্ষজ। অধক্ষজ মানে যাকে এই ইন্দ্রিয়র দ্বারা জানা যায় না, যাকে এই জড় ইন্দ্রিয়র দ্বারা জানা যায় না, সেই ভগবানের ভক্তি করা হচ্ছে পরম ধর্ম বা পরম মঙ্গল, বুঝলেন কি না? তো এই ভগবানের ভক্তিটা কীরকম, অহৈতুকি অপ্রতিহতা, অহৈতুকি কোনো হেতু থাকবে না। এই জড়জাগতের মানুষ যা কিছু করে তার পেছনে হেতু আছে, হেতু ছাড়া কেউ কিছু করে না। কিন্তু ভগবানের যে ভক্তি আছে কোনো হেতু নেই, একটাই হেতু, সেটা হচ্ছে কি, সেটা কি, ভগবানকে খুশি করা এবং তার ভক্তদের খুশি করা, এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। ভগবানকে এবং তার ভক্তদের খুশি করা, সন্তুষ্ট করা, এটাই হচ্ছে হেতু। এছাড়া কোনো জড়জাগতিক হেতু নেই। সবই পুংস পরো ধর্ম যত ভক্তির আদর্শে অহৈতুকি অপ্রতিহতা। অপ্রতিহতা মানে সেটা কখনো বাধাপ্রাপ্ত হবে না। এই জড়জগতের মানুষ ভক্তি করতে করতে ছেড়ে দিচ্ছে, মানে এটা এরকম, এটা ভক্তি নয়। ভক্তি মানে কখনো বাধাপ্রাপ্ত হবে না, কোনো হেতু নিয়ে হবে না, ভগবানের প্রসন্নতা নিয়ে করা হবে। তখন কি হবে, জয়াত্মা সুপ্রসিদ্ধতি, তখন আত্মা প্রসন্নতা লাভ করবে। এই জড়জগতের মানুষ প্রসন্ন নয় কেন না, তাদের অনেকের কারণ আছে, জড়জাগতিক কারণ আছে, হেতু আছে, অনেক বাসনা কামনা আছে। তো কামনা বাসনা যতই থাক তারা কখনোই সুখী হবে না। যত কামনা বাসনা সে পূর্ণ করুক কখনো সে সুখী হবে না। এই জগতের মানুষ সব চেষ্টা করছে কীভাবে কামনা বাসনা পূর্ণ হবে, কিন্তু কখনোই সুখী হবে না, এটা বলা আছে। একমাত্র ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করার জন্য সমস্ত হেতু ছেড়ে যখন আমরা অপ্রতিহতভাবে ভগবানের ভক্তি করব, তখনই আমাদের আত্মা প্রসন্নতা লাভ করবে। তো তাই দেখুন, আমরা যদি পরম মঙ্গল চাই, সমস্ত শ্রেয় বস্তু চাই, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, ভগবানের ভক্তি করতে হবে। এবং অহেতুকি ভক্তি করতে হবে, অপ্রতিহতা ভক্তি করতে হবে। এবং কলিযুগের জন্য ভক্তিটা কি, সহজ ভক্তিটা কি, কলিযুগের জন্য ধর্মটা কি, হরিনাম সংকীর্তন যোগ্য, যারা চৈতন্য মহাপ্রভু নিয়ে এসছেন। এই কলিযুগের ধর্ম হচ্ছে কি, কলিযুগের নাম হয়, কলিযুগের ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন। এই নাম নেওয়ার মাধ্যমে জগৎ উদ্ধার হবে। সেই নাম হচ্ছে কি, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই নাম সংকীর্তন যোগ্য করুন, এই হরিনাম কীর্তন করুন। গুরু মহারাজ কাল বলছিলেন যে আপনারা রথের সামনে নিত্য কীর্তন করছিলেন, এটা মহাপ্রভু খুব খুশি। কীর্তনের সামনে, আরতির সামনে হরিনাম করছেন, ভগবান খুব খুশি, কেন এটা হচ্ছে যুগের ধর্ম। তাই হরিনাম সবসময় করুন, কীর্তনীয় সদা করুন, এবং এটা করার মাধ্যমে প্রকৃত পরম মঙ্গল পরম কল্যাণ হবে। এবং যদি আপনি কারো পরম মঙ্গল করতে চান, তাকে বলুন হরিনাম করো, হরিনাম করো, ভগবানের নাম করো, তাহলে তোমার পরম মঙ্গল হবে। এটাই হচ্ছে পরম
মঙ্গল। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। অ্যাকচুয়ালি আপনাদের সময় ছিল 11টা থেকে 12:30, আমার সময় ছিল, কিন্তু আপনারা কেউ আসেননি 11টার সময়। 11:30 পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করেছিলাম, 11:30 পর আমরা শুরু করেছি, ঠিক আছে। তো এখন আরেকজন আমাদের বক্তা আসবেন 12:30টার সময়। যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত এখন 5-7 মিনিট আছে। আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন, কারো যদি কোশ্চেন থাকে করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ। কারো কোনো কোশ্চেন থেকে হাত তুলতে পারেন তো আপনার কাছে যাবে। কীর্তন করব, আছে কোশ্চেন আছে? ওনার কোশ্চেন আছে, চলো ওকে একটা কোশ্চেন দেন। কীর্তন করতে অনেক লম্বা হয়ে যাবে, পরের বক্তা এসে যদি দেখেন। ঠিক আছে, ওনাকে মাইক দেন বাবুজি, এটা মাইক দেন, কর্ডলেস মাইক হয়ে যাবে ওনাকে। হরে হরে হরে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। আপনার শ্রীচরণে দণ্ডবোধ প্রণাম জানাই। আমার যেটা জানার বিষয়, আপনি একটু আগেই সেটা বললেন যে সমস্ত শাস্ত্রের সার হচ্ছে ভাগবত, কিন্তু আবার আমাদের বিভিন্ন বক্তার আমরা শ্রবণ করেছি যে বলা হচ্ছে কলিযুগে আমরা যেহেতু বাস করছি, আমরা যদি মহাপ্রভুকে যদি না জানি তাহলে আমাদের জীবনটাই বৃথা। সেই ক্ষেত্রে চৈতন্য চরিতামৃতকেও সমস্ত শাস্ত্রের সার বলা হচ্ছে। এই বিষয়ে যদি কৃপাপূর্বক আপনি একটু ব্যাখ্যা করেন, উপকৃত হব। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, ভালো কোশ্চেন। দেখুন, চৈতন্য চরিতামৃত এবং ভাগবতম, কৃষ্ণ চরিতামৃতম, ঠিক কিনা, এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, ঠিক কিনা। চৈতন্য এবং কৃষ্ণ একই। ভাগবতম মানে কি, ভাগবত কৃষ্ণের চরিতা বলি, ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের লীলা, তার গুণাবলী সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে। আর চৈতন্য চরিতামৃতে চৈতন্য মহাপুর তার লীলা বর্ণনা করা হয়েছে। এবং কৃষ্ণ আর চৈতন্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তাই দুটোই হচ্ছে কি একই। এবং আমরা যদি দেখি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি ভাগবতকে স্বীকার করেছেন, ঠিক আছে না, শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রমাণম অমনম, ঠিক না, যেটা বলা হচ্ছে কি শ্রীকৃষ্ণ, হ্যাঁ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যম, শ্লোকটা প্রথমে হচ্ছে কি, যাকে এখন মনে পড়ছে না, যেটা বলা হচ্ছে কি চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন এই ভাগবতম হচ্ছে কি আমাদের প্রমাণ, এবং গোপীদের যে ভজন, তাদের ভজনটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, ঠিক না। তো সেই জন্য এই ভাগবতম এবং চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এবং আপনারা যদি দেখেন চৈতন্য চরিতামৃতে বিভিন্ন লীলা বর্ণনা করা হচ্ছে, বিভিন্ন তত্ত্ব বর্ণনা করা আছে, সেখানে ভাগবতমের শ্লোককে কোট করা আছে, উদ্ধৃতি করা আছে, সেই জিনিসটাকে প্রমাণ করার জন্য। চৈতন্য চরিতামৃতে কোনো কথাকে প্রমাণ করার জন্য কোট করতে দিয়ে করছে, ভাগবতম থেকে করে দিচ্ছে। ভাগবতমে এই শ্লোকটা আছে, এই সন্দেহ বলা আছে। তাই ভাগবতম হচ্ছে কি প্রমাণ, ভাগবতম হচ্ছে কি প্রমাণ। ওখান থেকে নিয়ে চৈতন্য চরিতামৃতে সেখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তারা ওখান থেকে উদ্ধৃত দিয়েছে। তাই দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, বুঝেছে। অবশ্যই কৃষ্ণ থেকে মহাপ্রভু বেশি করুণাময়, কৃষ্ণ থেকে মহাপ্রভু বেশি করুণাময়। যখন আমরা কিছু তারতম্য বিচার করি তখন কিছু তারতম্য থাকে। সেরকমভাবে ভাগবতম থেকে চৈতন্য চরিতামৃত আরও বেশি উন্নত, আরও বেশি রহস্যময়, সেটা বলা হয়েছে। যেমন বলছেন একটা সময় যদি কখনো কোনো কত বন্যা এসে যায় তো গীতা ভাগবতম চৈতন্য চরিতামৃত নিয়ে উঠে যাও, বাকি কোনো কিছু নেওয়ার দরকার নেই ছাদের মধ্যে। তারপরে দেখছো অনেক কিছু ভারী হয়ে যাচ্ছে তো গীতা ফেলে দাও, তারপরে ভাগবতম ফেলে দাও, চৈতন্য চরিতামৃত রাখো, ঠিক না। তো বিষয় হচ্ছে কি একগুলো স্তর আছে, কিন্তু এটা এমনি যদি স্বাভাবিকভাবে দেখি এগুলো সবগুলো হচ্ছে একই বিষয়।
ভগবান যেমন ভগবত তত্ত্ব বিষ্ণু তত্ত্ব সব একই, ঠিক না, ভগবত তত্ত্ব, কিন্তু তাদের মধ্যে আবার কিছু রসের ভেদ আছে, সূক্ষ্ম ভেদ আছে। হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, আশা করছি বোঝা গেছে নাকি? হরে কৃষ্ণ। তো এখানে রাখবো নাকি? এসছে প্রভুজি, বল্लभ चेतन प्रभु आ गया, क्या करे, कीर्तन करे? क्वेश्चन आंसर देते नहीं तो कीर्तन कर दे। चलो कीर्तन कर देते, चलिए कीर्तन मांग रहे, चलो 5 मिनट कीर्तन कर देते। लेकिन हारमोनियम है क्या? और है ना, ऊपर दीजिए दीजिए दीजिए। हाँ बोलिए। आने से बोल दीजिए, मैं आप कर दूंगा। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, সকলে বলো হাত Krishna Krishna, জগন্নাথ যাতে শুনতে পায়। Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Ulutani, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरि राम संकीर्तन की जय शांत भक्तबिंद की निताय गौर प्रेमानंदे। তো এখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন শ্রীপাদ বল্লভ চৈতন্য প্রভু এবং ওনার মুখ থেকে আপনারা শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করুন। হরে কৃষ্ণ।